जगन्नाथ पिलामाने आज आम राजनैतिक सिद्धांत एक परिचय विषय आम पढ़ा। तेरे चलतु आज राजनैतिक सिद्धांत एक परिचय कौन ता विषय आम किसी आलोचना करवा। प्रथम आम जानिबा राजनीति कौन। राजनीति शब्द पाश्चात्य अनुसार ग्रीक शब्द पोलिस आसी। पोलिस अर्थ है नगर बा राज्य। नगर अर्थ से संस्था जहाद्वारा नियम प्रणयन और संग्रह गोष्ठी सभ्य मानकर कार्यकलाप नियंत्रण करिथाए। तेणु राजनीति अर्थ है समाजर हित पाई निष्पत्ति नेबार यौथ क्षमता। सिद्धांतर इंग्राजी शब्द है थियोरी। यह एक ग्रीक शब्द थियोरमरु आनीत। आम भाषा यार अर्थ है उपपाद्य। थियोरी अर्थ है कौन से घटना बा कार्य को अनुध्यान करवा। कौन घटुची ताकू देखती और से विषय निजको प्रश्न पचारती और बुझा चेष्टा करती। तापर उपसंहार को आसती जहाँ घटुची ता बुझीपर। प्राचीन ग्रीक राजनीति सिद्धांत मूलदुआ पड़ा। प्लेटो और आरिस्टोटल कृति यार श्रेष्ठत्व हासिल करता। प्लेटोंकर रिपब्लिक और आरिस्टोटल पॉलिटिक्स को राजनीति सिद्धांत इतिहास श्रेष्ठ कृति भाव गणन। आरिस्टोटल को राजनीति शास्त्र को जनक बोली कह। ये एक मूल पॉइंट आसूँ राजनीति शास्त्र जनक बोली क्या कह आरिस्टोटल को। तेबे राजनीति सिद्धांत राजनीति कौन आम ता विषय आम आलोचना कले। वर्तमान राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत कौन ता विषय आम जानिबा। राजनीति विज्ञान राजनीति और राजनैतिक आचरण विषय विचार संबलिक अनुमान और नियम देबारे चेष्टा करिथाए। अपर पक्षर राजनीति सिद्धांत उल्लेखनीय राजनैतिक घटना प्रक्रिया और आनुष्ठानिक विषय दार्शनिक और नैतिक मानदंड प्रयोग करी समीक्षा करे। यह बृहत्तर सामाजिक मनुष्य किपर आदर्श जीवनशैली निश्चय निर्वाध कर केउठी श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था जो एपर जीवन संभव एसबू प्रश्नर उत्तर पाइबा राजनीति सिद्धांत उद्यम करे। तत्कालीन स्थानीय समस्यार उत्तर खोजा प्रक्रिया यह चिरंतर समस्या उपर दृष्टि निरपेक्ष करता। से उच्च कोटिर मूलचारण अध्ययन राजनीति सिद्धांत विशिष्ट उपादान अटे। तेबे राजनैतिक चिंताधारा कौन। राजनेता राजनीति द्रष्टा समाज संस्कारक और साधारण जनतार मन्तव्य सामग्रिक भाव में उपस्थापना करिबा राजनैतिक चिंताधारार कार्य। ये एक मूल पॉइंट आसूँ राजनैतिक चिंताधारा कौन। राजनेता राजनीति द्रष्टा समाज संस्कारक और साधारण जनतार मन्तव्य सामग्रिक भाव में उपस्थापना करिबा राजनैतिक चिंताधारार कार्य अटि थाए। राजनीति चिंताधारा को पुस्तक निबंध वक्तृता सरकारी नीति और निर्णय कविता गद्य माध्यम प्रकाशित होता है। राजनैतिक चिंता जुग प्रासंगिक तथा विंश शताब्दीर चिंताधारा एकविंश शताब्दीर आलोड़ा और अनुबोध हो पारे। संक्षेप जो सिद्धांत राजनैतिक आचरण व्याख्या करे मूल्यबोध ताहा समीक्षा करे पद्धति जहाँ ताकू नियंत्रण करे ताहा होची राजनैतिक चिंता अटे। राजनैतिक मत कौन अटे। राजनैतिक मत एक सुचिंतित सामरिक नीति समूह जहाँ सर्वथा प्रযোज्य मानव समाजर प्राकृतिक सिद्धांत आचरण चेष्टित। आहरी मध्य नीति समूह उपलब्ध पाई टिकिनिकी खसड़ा प्रस्तुत करिबा किछि टीकाकार
ଜର୍ଜଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦର ଜନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସବାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମତର ଉଦାହରଣ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ମତରେ ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶତାବ୍ଦୀ କରିବା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତା ଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମତ, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଜନ୍ ଡାଇସେକ୍ ହୋନିଂ ଏବଂ ଆନି ଫିଲିପ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ବହୁଶାଖା ପାଠ, ଯାହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ମାନବୀୟ ବିଦ୍ୟାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ପ୍ରଥା, ପନ୍ଥା, ଶୈଳୀ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାର ପରିସର ଯାହା ହେଉ କାହିଁକି, ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଧାନବୃତ୍ତ। ଦୋଷ, ଗୁଣ, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ନିଦାନ, ପ୍ରଚଳିତ ଆଚରଣ, କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସଂଗଠନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀମାନେ ନ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାପରେ ପରିପୂରଣ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଓ ଜନହିତ ପ୍ରକୃତି ପରିଚୟ, ଏପରି ବହୁ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜନୀତି ପାଠନରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ? ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଶାଖା ଭାବରେ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦର୍ଶାଇଛି ତା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ଗ ଓ ଦଳର ଗଠନ ବିନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌତୂହଳତା ରହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବାସ୍ତବତାର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଶ୍ରେୟ ଜୀବନଯାପନ ଆକୃତି ଶୋଭାବାଞ୍ଛନୀୟ, ଅବାଞ୍ଛନୀୟ, ମୂର୍ତ୍ତଶୂନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ମତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବିନ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ମତଦାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ କ୍ଷମତା ସମୀକରଣ ଆଗମନ ଆଶାରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରେ। ରାଜନୀତି ମତବିଦ ନିରପେକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ବିକୃତ ଛବି ଦେଇପାରେ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମଞ୍ଜ ପାଠ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତିହାସର ମୌଳିକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଆସିଅଛି। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନୈତିକ ଓ ମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଗ୍ରହ। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୃହତ୍ତର ଭାଗର ନୈତିକ ଓ ମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ପୃଥକ ଧାରା। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୌଳିକ ବିଚାର ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତାର ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍କସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାର୍ଶନିକ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଭାବରେ ନୈତିକ ଓ ମାନବବୋଧକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମାପକାଠି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି: ମୁଁ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁକୂଳ? ସମାଜର ଉପଲବ୍ଧ କିପରି ଜନହିତରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୀମା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ସାହିତ୍ୟିକ ସାମାଜିକ ଅନୁଶୀଳନ ଭଳି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କିପରି ସ୍ୱମତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟତିରେକ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭଳି ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ଉପାଦାନ ଆହରଣ କରି ନିୟମ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ତିଆରି କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତଦାନ ନେତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୋନୟନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ମନୋନୟନ ଓ ସାମାଜିକ ମନୋନୟନ ଭଳି ଗୂଢ଼ ଧାରଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା କଦବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସପକ୍ଷରେ କହିଥାଏ। ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରଧାରା, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଅହଂ ସପକ୍ଷ ଧାରଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତାଶୀଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହା ମୂଳସୂତ୍ର ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ମଞ୍ଜପାଠ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ, ନୈତିକ ମାନପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଗ୍ରହ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଏହା କଦବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସପକ୍ଷରେ କହିଥାଏ।